Janagı kılgan жасаган иштери бар. Бирок негизи мындайынан мынча айтканда адамга сыйбаган иштерди жасап атат. Эл законду кармап турат. Себеп мында кандай алса дагы мында неме деген жана үрөнчүлүк чарба деген документ бар экен. Биз кой. Буну өкмөт чечет экен деп биз акимчиликке карадык. Өкмөткө бардык. Oldu bu kандай çeçi olat bilmem özele çeçi olat öz bilgeni kılmadı. Ben jamandaş hakkım yok. Ben peylin aydı oda. Biz bu yerde hiç kim uşulardan biri vardı. Devlette mınanda eken, mında eken de jamandaydı deyip hiç kim gelgen yok. Biz özün peylin aytalı deyip geldi. İşleyen abi, yaxşın işledi. Menimçe işleydi albay. Ya bu peylin bu şunu jasadı. Unutkarıp dur yerten başka çıkıyor. Oşun için öğretmen yemi el biletmen işletmeyiz hani çeçeyiz hani yaşlar el çeçer. Ana nemi öğretmen çekten aşmaya yaxşı yürüyüş gerek oldu. Öğretmen bizge narazı oluşka akısı yok. 10 yıldan aşık onu uç yer işletip koydu. 26 anasını. Uç yerden bürünün malı çıksa dağı gerek olsa getip attı, muzdap koyup attı. Buna adır sağın deymiş keke etip kaldı. Men barışım gereğiyle dedi. Bir ağalar ötüp ketken şoğa getip kaldı. Hiç kim görmese alıp getip kalır. Alıp getip kalır. Yok kılıp koyar. Buna uşunu biz eldik kırıp zakondu karmadık da. Yok bu zakondu karma. Bir kanda geldi, kayaktan geldi. Kim koydu? Ana buna degen kişi bolgon yok. Ama öyle olup durayım çarva. Hem ola versin. Ürünçülük çarva diye koydu. Olması özüne ceraşa iş kılganda dağına çok bulat oldu. Biz dağa adam gerçilik kıldık. Bürüyorsa kıykırsa ya koy. Ben bu yıl olsa gelir oğlar deyip diyor. Bu ne olur? Görmeli atat, joğar. Yaxşı emas. Koylar joğalat ele azı, жылқы, uylар da joğalıp ketadi. İnaka bir uy girip ketse yok bolup ketadi. Yemi? Burada kalsa karmap yemi uşunu hiç kim görmese yok bolup biz barıp alırlar bunu tipi degen yerimiz yok. Biz peylin aytıp. İşley almayıp, elge çakmayıp, boşa kalsın. Derler geret işleyip. İşliyorsa daha neme olur? Bunu yer çeşet. Biz peylin aytıp. Peylin ondaş gerek oldu. Biz 26 yıl, bizim gelgenimiz 11 yıl oldu. Şu 11 yıldan beri bizde malımızda erbelağılat, iş taraf salat. Ondan gelse töleyimiz, yedi töleye kalağız. Yani bolsa töleysin de, bolsun ne töleysin. Şu basit durma malı. Elde bina yükenden çık odaptan şu elleri dağıtça. Yaxşı emas. Buna uşuncha eldi dürbeti ne gerek var dedi. Ha koy deş gerek el, işley almay. Topşirip beriş gerek el. Anan ne kadar buna sizler görgenizler yok. Bu yağı tozulu ötüp olsa buna yerde gelişiniz gereğiyle diyor. Yolda toz koyun. Bu yakan biz az aylanıp geldik. Bak Tacikistan'da oldu. Yeme buna yerde biz yaşayız. Dört maldı ayda alıp münyak ötüyoruz. Ötkörmedim ha toz koyun. Ona yeteğimen ayda bargıçıyla gayrı geçkin otmayın. Kança yol ayttık tuğlemez buna. Normalde kılalı. Biz zakonu iş kıldık. Zakonga düşünsek de bu kadar ündögenimiz yok. Kaçan çekten çıkartkan ayet o da. Özü bilsin buna bu yağı. Buna bu yağı el çeker. Ben çüçülükler falan tükün deşke. Hani yani yetekçiler var. Köpöstlerge işlep atat. Uruglarga, sütkorlarga işlep atat. Bardıq жерде ошондой. Кыргызстан боюнча. Endi keyingi masalaga shunday turg'uni shu yerda o'zi Chorvatada ishlab kelgan ko'pdan beri. Mirzaqup buni aka aytdik. Qani salmaslar, xush kelibsizlar. Bizni ham arzlangan sebebi shu sizlarga. Ürönçülük çarvasıda. Ben devlet bayımdan 30 yıldan beri koşu işleyottam. Bultur murda acıla devlet baykoz mamule yaxşı olacak. Ana yerge bir gektinimi aydadım. Evet. Buğday. Gezem ıskalattıkan devlet bey yaxşına buğdayına verirsem neme karolga açıp koydum dedi. Karolunu varsam yemene buna urukta alasın dedi. Ben etme bul desem dedim. Karmoğa urukta koydu. Gördüğünüz gibi karmoğa uruktu. 300 kilo aldım, 2 kilo 8 tondan aldım. Ama ben 600 kilo uruk aldım o şerden. Buna.
Gördünüzler ve Bülentçilik çarvası. Anan eğer kambayına uğrup koysan kambayın. Hani özü yok tuğanlar gelip 3.000'den uğrur da bu süt kolga gelsen 5.000 ver dedi. İyi desem ben özüm bilemem, özüm satı algam dedi. Az gelse ben moyuna koyup eret borsun onun için. Hadi turasın mı? Şu devlet baş sensin. 3.000'den uğru olsa 5.000 veresin degen devlet baş şu. Anam bir sürü aydardım ne desem Karol adaş verip koyup dedi. Anımız yalan. Tutturamam Karol'un akkelemez. Anayı söz verin. Karmo Az o Karmo Böyle aklına Karmo verdiğinde kapsın. Aksakal, biz de Karaveli söylüyoruz yani. Anam hem sizlerden biz hem Zakon çenem durumda. Bu 7. yeri. Hükümetin yeri bu şu. Bir adam işledi, bir adam ne var? Evi nale kadar tölen otar. Düğe kadar fayda kaldı. Yerge kança verdi. Özü açsın. Az yerin arasında ne kıldı? Kimdi cil katırdı, kimdi ırdı attı. Ona yerin arasında var şu. Sündürüp versin. Kanca cıldan verikse otar, niye otar? Biz sizler şu zakon çenem durumunda şunu bana sorayız. Domataya gelirsizler, işinizde bir yerler. Qo'shimcham bor. Assalomu alaykum. Buday egem deb Aqayga звонок qildim. Hukumatga buday keldi debchi. Aqayga звонок qilsam, to'nib qoldi. Davlatbayda buday bor dedi. Men Davlatbay akaga звонок qildim. Davlatbay aka buday bor ekan desam, bor dedi. Biroq dedi, nimadan hukumatdan qog'oz anday bundaylarni olib kelasiz dedi. Men urug' qanchadan desam 30dan dedi. Darlanganmın desem yo'q dedi. Kayra men özgünge varıp uruktu sırasam 26 somdan darlanğanı var ekan. Bizden yerdi işletip ötkenden bizge kayra jardam beriş kerak da. Bazara qaraganda 2 есе qimmat bolip atpay kayra. Turabı, oşonu aytып koyun dedim. Kayra men bazardan aldım onu. Keyinki masala boyunca Men ошол айыл өкмөттө 2 жолу экстрасында депутат болгом. Мына айылда турабыз, биз Тересудан келген. Şu ayıl менен ушул жердин ортосу бир 1 километрге жетпейт, 500 метрде. Анан эми биздин көпчүлүгүбүз ушу мына жакта жерлерибиз бар. Мына Делипайдан сырткарыда. Эра аренда, үлүш, ал жактан чөп ташышыбыз керек, малды бизде жазда чыгарышыбыз керек. Анан азыр эгерде зерикпесеңиздер, барсаңыздар мына жерде 50 метр нар жакта, анан нар жактан 50 метр ортон тосуп койгондо жол. Майлы мына эт косуп аласың. Жол. Эми ел көрдүңүздөр ошо жактан ташып өңөлө. Суу жактан шапкан барабыз. Чөптү таштак да ошо барабыз. Эч элге эме бербей койду да. Анан айтты мен Дөлөтбайга мына ошо Дөлөтбай. Бул мамлекеттин жери го экөөбүздүн 2 метрле жерибиз бар. Бул мамлекеттин жери десем мен өкмөткө жерди мен бергем. Мен өкмөткө Дөлөтбай жер берсе мен түшүнбөй калдым да. Кандай болот ya? Arslan alaydı lan. Bu yerden öte almayız. Ye malımız, yayda öte almayız. Ye çöğüz, taş öte almayız. İşemeseniz hazırından. Yok işte ne mal gerekiyor. Hazır da tosup duracak. Elbaş da bilet, yel da bilet. Şu yerden ötüp hatta öyle жүрген biz. Zaten çöğüz, taşıp. Şu dönetme geldi. Tosup koydu tamam. Bu bir mesele. İkincisi, men ошо айыл өкмөткө жазганмын, сессияда койгом. Мына жерде 4 гектар жер суат жериле. Буга чейин суарып жүргөн, Калык деген бала иштеткен, суарып эле жүргөн, Акун деген бала иштетип суарып эле жүргөн. Анан кандай иштете алган Дөлөтбайга тийди, кайрак кылып койду. Себеп, мына жерде Баракбай дегендин аркасында канал бар эле да, биз наракка турба менен алып өтөбүз. Ошону айда бурду да, азыр барсаңыздар ошол жер жак. Мен айткам, жерди эрозияга учуратып атат. Ekologiya ziyan götürmesi 7 punkt men aylık bütüneceğiz ya. Ne işemeseniz bu fakta görüntü turadi. Buna olacaktı akop. Bu akop ne ошол жерден başlap ne büt akop. 1 kilometrede. Akopta Adam öte almaydı. adam öte almaydı. Mal deli öte almaydı. Akop. Oşodan kiçine sekirmem alganlar içinde birden eklenötü kayra ayılga düşpeydi da. Ayılga düşpeydi. Жоқ болса да жоқ Yoksa öz aytar. Maga Hemen de Gosirex'lerde türü bekle aytıyordu. Ündüğümü bir yaka giriksen ündüğümü atam dedi. Ben atıyorum dedim. Ecirkin götse ben hemen atam dedi. Ben aytım ya, an zıvına kılat ya ötü alıp dedi. Ama benimki yüzde oturak ben bilem. Ben atıp sal dedim de bunu için. Atıp sal. Buna ben hoşuna ben dedi. Şunday adam demek hiç bizim televizyon koyuyor. Buna görün. Bol olsa şu Dölötbay, şunca yildin
Жерин алып иштетип атат. Эл эмне кылып берейин деп бизге барып салам берип, элге барыш керек. А биз бу жерде Дөлөтбайды күтүп, Дөлөтбайдын аркасынан кууп жүрөбүз. 300 килограмм будай алып 20 сентябрда бер дейт да. Алып келсең 25 сентябрда таппайсың. 25 октябрда тапсаң, үстүнө процентин кошуп коет. Мына калппы же. Мына ушу жакшы эми ушунча, элге ушу жакшы эми. А суу мына идиш аяк жууганга суу айда. Мен сизге да баргам, өкмөт, көрүңүз. Суу бербейт мынерде. Мына айда керек суу мына көрүңүз. Ягатан суу түшпөйт бизге. Суларды бүт жаптырып салып атат. Анан кааласа, жини келгенде бу жерде эмаса, эки жерден ачат, нерде мына Каракулжадан келген суунун баарын айга аптатып берет. Мына үйлөр көчөйүн деп турат. Билесе алсаң, эки жерден ачат, суу мына жол, мына жактан жолду, таш жолду алып кетти. Мына айыл башына берет. Мына мынтешке турабы? Эгерде атап айтып берсең, эки жерден ачат, бүт Каракулжадан келген сууну айылда каптап жатып калат. А эмне дейбиз анан, эмне дейбиз? Кудай болду бизге. Эч кимге үнүбүз жетпейт. Биресе десең, участковый чакырып атат дейт, прокурор чакырып атат дейт. Балдарды биресе биресе балдарды кичине өзү келип тийишет дагы, барып больницага жатып алат. Канын соруп атат да, жол терisi сыйрып атат. Арызданыштан деле коркуп калдык азыр. Сиздерге эми жакшы экен. Бир нерсе десең эле дароо чакыртат, же участканы чакыртат, же начальник участковый, же прокурордон чакыртат да телефондон. Мен айттым бирде эмеге. Мен иштеген адаммын дедим, мага дедим повестка менен барам дедим. Телефонда айтышты да. Мага повестка бергиле, мен эме алып барайын десем, жок. А көрсө бул эмеге туруп ошондой чакыртат. Эми эч айла калбады. Анан ошон үчүн сиздерге барганга көрөйүн. Рахмат. Рахмат. Дагы дыйкан чарбасына мына 26 жылдын жолу бар, 27 жылга кетип атат. Эми ушу айылга бизден ушундай өзүнө дагы бир неме милдеттемелерди алса керек бул дагы. Мен силерди урук менен камсыз кылам, мен силерди ушундай арзан базарга караганда арзаныраак кылам деген. А мындайда андай жок да. Билиш керек эми. Бул жөн чарбаны министерствонун, айыл чарба министринин жардамы менен ачып алган, анан кийин эми бул элге кереги тийбей атат. Эми муну Дөлөтбайды өзү алып туруп, башчысын алмаштырып туруп, өзүбүздөн эле коюп алалы биз дагы. Туура айттыңыз агай. Десек, бул жерде болбой атат. Эми мына жалпы жыйынтыкта биздин өзүбүздүн юрист бар. Мына өзү үчүн келгениңиздерге рахмат. Мына айыл өкмөтү өзүнүн үкмөтү турат. Эми мына ошо арыктагы суулар боюнча да, мына жерде чоң арыктан ошол жерден суу бурулат, чоң дарыядан. Ошол эми бул кишинин тааныштары бар, техникасы бар дегендей. Эми ону бурулуп тургандарын айтпай эле, аны суу көп келгенде жыгылып калат, башка болот. Мына жерден келгенде анда чоң забор бар. Эми биз талаа түздө анча-мынча иштеп келип кетип, анча-мынча артта калып калгандырбыз, бирок ошол заборду көтөрө албайт бир адам, эки адам барып. Эми жалгыз жүрсөң, onu барып көтөрө албайсың да, суу бурушуң керек. Берака керек болсо берака тосуп коет. Барган керек болсо наракты ачып коет, суу кете берет. Нарак себеби ылдыйыш. Бул биринчиси. Экинчиси, мынердеги жемелерди көптөн бери көрбөй калдым. Мына өзү силер турган жерден мынерде арык бар, алыш. Мен айтып коеюн. Бар. Ушул алыштан мынакка суу керек болуп калса, мына Дөлөтбай ака өзү турат. Бир диска бар, чоң. Баягы бедени майдалай турган дискасы. Ушу дисканы алып келип коюп коет. Ол дисканы адам эмес ат сүйрөй албайт. Onu чоң техника келип сүйрөп гана коет. Ушул жака бери жагына көздөтүп, аккан сууга ошол дисканы коюп коет, onu сен вообще көтөрө албайсың. Тем более техника жок, башка жок. Кичинекей техника бар эле, onu тарта албайт. Эми бул адамды сыйлабагандыгы. Сууну ошо сага суу керек болсо, ошака бурайын деп келсең, диска турат, астына чым басып койгон, үстүнө жыгач, дисканы коюп, onu көтөрө албайсың. Бул эмне деген сыйлабагандык? Ушундай күндөр болуп турду, мына киши өзү турат. Ушу дисканы басып коет, ушу менен кечке күнүң өтөт. Ушундай учурлар дагы болду. Эми бул адамды сыйлабагандыгы. Бери кетсе суу менен дан өсөт, туурабы? Ошол данга сен суу жеткизе албайсың. Дисканы басып коет, кандай көтөрөсүң аны? Ошондой көп. Мына жерде дагы бир труба бар. Эми бул фактыны айтып атам да сиздерге. Ошол трубанын ичинде ол труба өзү бийик турат. Ол нарагына суу кете берет. Ол бери вообще суу бура албайсың. Суу зорго буруп келсе, ошо дисканы коюп коет. Ушундай жагдайлар дагы бар. Ошону айтып коеюн дедим мен сиздерге. Суу боюнча кошумчалап кетсең. Кошумчалар бар. Сиздер biz el arız muğunu aybay көп. Az endi biz negizgilerini ayttık. Bul jak sakallar negizgilerini belgilеп өттүк.
мына суу боюнча айта турган болсок, мына арыкты, мына азыр мына бурулушта, мына азыр көрсөңүздөр болот мына жерде. Ушул жер менен 200 гектар ашык жер суу ичет. Бул 10 гектар суу иче турган арыктын арыгы да. Мына бул талдарды көрдүңүздөрбү? Мына талдар турат, мына тегекте турат. Канча жылдан бери эл эскертип келет. Яғни талдарың ал, экскаватор менен казып бер. Же биз өзүбүз казайлы. Менин ошо эң этекте үлүшүбүз бар, бак кылганбыз. Мен эл айтса түшүнбөйт элем. Мен өзүм Ошто турам, Бишкекте турам. Эми орустар айтат, со стороны виднее дейт. Мен келип өзүм аралашкандан кийин ушунчалык жүрөк мындай ызаланды да. Ушул октябрь элине мен ушунчалык мындай ыраазы болуп турам да. 30 жыл ушул аксакалга кантип чыдады. Бул аксакал мен куракта келген экен да, ушул жергечи. Мына пайгамбар жаштанда өтүп турат. Азыр эми дыйканчылык, суусу жок дыйканчылык болбойт. Айылдын этеги ФПСке деп туруп, аукцион менен берген жерлер бар. Мына биздин Мырзакен менен границалаш. Суунун башын, сугаттын бардыгын өзү ээлеп, сугарбай турган жерлерди айыл өкмөт ФПСке берип жүрөт, сугат деп. Ал сугат эмес, ал кайракы. Мунанын аксакалдын политикасы ал жакта эч качан сугат кылбайт. Сугат кылса эмне болот? Эл түшүм алып калса, кичине бир мындай кирешесин кичине сезип калса, мага атака кылат деп бул саясаты бул кишинин. Только ушу басмыттанмай. Бул дыйканчар боюнча. Бул өзү суунун башын ээлейт, көп жылдык бак кылат. Көп жылдык мына бак кылган ФПСтин жери мына. Андан тышкары только беде кылат, эспарсет кылат. Мына биз күздөн баштап уже кириш баштадык. Эң айылдын этегине мына урууну жерге. Азыр дагы факты менен көрсөтүп берет. Күздүктү чизил менен чизилдеп туруп, күздүк сегип койду. Не болот? Жазда будай өскөндө болбой калса эмне болду? Мал жеп кетти деген кылат да. Бул аксакал киши заранее даярданат экен бул кишичи. Өтө ушундай мына бул айылдын 80%-ын оюн жорит. Баягындай контрдействие кылат да. Ачыгын айтканда, мына жаштарыбыз азыр көп коркот. Себеби бир жерде мушташып калат, мисип калат. Бардыгы милиция барып кайтылат. Милицияны частный охранный агентствосы кылып алган. Ачыгын айтайын, частный охранный агентство, биздин Караолжан милициясы. Канча жылдан бери. Айыл өкмөт. Бул өзүнүн бир чипысы да. Биздин айыл өкмөт ушу күнгө чейин бир чипи болуп жүргөн да, бир ишкана болуп жүргөн. Өзүнүн частный ишканасында кылып жүргөн. Мына азыр биз юристибиз госакт боюнча айтып берет. Госакт боюнча айтпай турайын. Бул ушул суунун политикасын азыр айтып кетти. Элдер чөбүн орот. Чөбүн оргон маалда оргондо барып туруп сууну каптатып жүрөт дагы, келип пресподольщик кире албай калат. Же жүктөп кете албай калат. Анан керексиз учурдан кийин мал жайып, мал баспасын деп тургандан кийин элдин ошо ФПСке болгон сугатка жерге сууну жайлатып жүрөт дагы. Не болсо эл малды киргизгенде мал баткак болуп жери бузулат. Эми дагы кошумчалары бар. Кошумча болсо да сүйлөгүлө бекташ. Мына менин деле мына жерде арендага 1 гектар жерим бар. Мына быйрагында. Дөлөт байканын жери үстүндө бар. Ошол жерде бир жыл мен арпа эккем. Арпа эгип анан Дөлөт байканын комбайны, одан башка комбайн кирбейт бияка. 1 гектар жериме барбайт да. Калган тегере полный ушу Дөлөт байканын техникалары, анан ушу желдери бар. Оруп берейин деп барсак, мен абам экөөбүз. Мен оруп берем, бирок мен дәмди мага сатасыңар деди. Ата көрбөйм. Кудай бар экен. Анан болуптур дедик дагы. Абам мага айтып калды, болуптур, ушундай деп атат деген болуптур. Ордурдук, бул кишиге саттык, каргочуга барып, немеге таразага тартып, ошол жерден саттык. Кийин беде кылдык. Беде кылсак, бул Дөлөт байкан кайрак жери, анан сугат жери бар. Ортосунда бир 2 метр, 3 метр башта жол кылып каттап жүргөнбүз. Кийин ол жерди айдап таштады. Өткөрбөй койду го. Анан барып сурандык Дөлөт байка, туруу. Ака, ушул жерден бериң, ушунча гектар жер турат. Ушул жерден байсаңыз байып кетет элеңиз, бериң десек, мен бербейм, бул жер менин жерим деди. Жол жок болуп калды. Бедени биз биринчи орогун экинчи орок менен кошо жыйнайбыз. Себеби ого чейин суу каптап турат. Азыр мына улан айткандай эле. Суу каптап турат. Кол менен ордук 2 жыл. Трактор алып кире албайбыз эч жагынан. Суу каптап турат.
Ол менен оруп, пресс подборщикке ырастап, этти апчиып кеткенден кийин сууну жаап таштайт. Бир бүдүр суу барбайт. Биз бир эле барабыз ошондочу. Бир эле барабыз. Себеби биринчи орок менен экинчи орокду бир жыйнайбыз. Элдер экинчисин оруп жыйнап атканда биз биринчи орок жыйнайбыз. Анан негизи бул киши бизге үлөөндөндүрүп берет, бул октябрдын элине жардам берет, бул жок нерсе. Чын. Бардыгыбызга Кудай бар, Дөөлөтбай ака. Бардыгыбызга Кудай бар. Анан жардам берген болсо биз мынтпайт элек да. Анан эмнеден бирөөсү айтсынчы, мен ушундай кылды деп. Жок. Бул жерде только адамды кыйнамай. Жардам бердим эле. Айтсынчы. Кыйнамай. Ошо элди полный кыйнайт. Ошо суу керек болгон сууну жабат. Суу керек эмес малда каптатат. Анан элдер чөп ташый баштаганда жол каптайт, жолду каптайт. Кыскасы Дөөлөтбай ака октябрдын элине Кудай болоюн деле калды. Кудай эле. Ошондой эле. Мен айтканым ошол. Негизи 1 гектар эле жер. О 1 гектар жер меники эмес, экөөбүз алабыз. Акциондан утуп, абам экөөбүз иштетебиз. Ошол жерди да эптеп дурустап жыйнатпайт да. Рахмат. Биз ушул негизги маселени кыскача мен айтып кетейин, бирок элдерге көбүн айтып түшүндүрдү, жетиштүү болсо деп ойлойм. Бул негизги маселе ушу калпак үрөөн чарбасынын мамлекеттик калпак үрөөн чарбасы кооперативинин жетекчиси Сөлпүк Дөөлөтбай Сурамбаевич боюнча болуп атат. Негизи бул жерде 3 келишим менен 2018 акыркы келишимдерди айталы. 2018-жылы 2 келишим 40 гектарга, андан кийин 67 гектарга 2020-жылы ижара келишим түзөт экен Кашка жол айыл өкмөтү менен. Ал кезде түзүлгөн келишимдеринде мыйзамда көргөзүлгөн жарандык кодекстердин өзүнүн тартиби бар, формалары бар, ошолор сакталган эмес. Булар алдында келишимдин түзөөрдүн алдында өзүнүн процедуралары бар. Акциондор өтүш керек эле, жергиликтүү элдерден макулдугу собраниялар, жыйындар өтүш керек эле. Анан жергиликтүү кеңешинин депутаттарынын макулдоо керек эле, чечимдери керек эле. Ушундай процедуралардын бири дагы өткөн эмес. Андан формалары келишимдин номерлери болуш керек. Ар бир келишимдин номери бар. Анан ким аренда берүүчү өкмөт болуп атса, өкмөт бүт форманы сактап, келишимдин формасындагы номерлери менен анан аренда алуучу бияктын ишкана кандай ишкана болуп атат, кайсы ЧП, ИПВ, ОСО кандай, кайсы үрөөн чыгарып атат, ошол данныйлар жазылган эмес. Анан ал 3 келишим мамлекеттик каттоодон өткөн эмес. Мыйзам боюнча 5 жылга түзүлгөн келишимдер мамлекеттик каттоодон өтүш керек. Эгер каттоодон өтпөсө, ал юридикалык күчкө ээ болбойт. Ал уже жараксыз деп эсептелет да. Андан сырткары ушул эле жер боюнча мына урматтуу өкүлдөр сиздерге да көрүнүп атат. Могу илгерки Союз кезинен калган бул калпак үрөөн чарбасынын эмеси экен, конторасы экен. Анан бияк ушул жер экен 246 соток тегереги. Ушулну 2005-жылы номер 9 форма дейт. Бул номер 9 форма деген Кыргыз Республикасынын бардык мыйзамдарына каршы келе турган форма. Бул форма бир жерден баланстан бир жерден экинчи жерге бирөө өткөрүп атса баланска өтө турган, ал жеке менчикке эмес. Баланстан баланска гана өтө турган деген форма. Ошо форманын негизинде деп туруп жеке менчикке берип койгон. Ал юридикалык эме менен көз караш менен караганда мыйзамсыз да. Ал мамлекеттин балансындагы жер сатуу үчүн бир негиз болуш керек. Ал бул бир ишканадан экинчи ишканага өтүп аткан форма 9-ун негиз кылып, жеке менчикке берилип сатылып кетет. 2 гектар 46 соток территория. Андан сырткары могул тараптында экен өткөндө келип көрүп кеттим. 19 гектар 20 соток. 19 гектар 20 сотокты да жеке менчикке өткөрүп алган. Сугат жер. Ал токтом чыгып, жеке менчиги катталып, мамлекет каттоодон уже ээси экен. Ошону кандай жолдор менен берилди? Айыл өкмөт тарабынанбы, райондук акимчилик тарабынанбы? Мына ФПСтин, мамлекеттин ФПСтин жерлери көп экен. Общий эсептегенде ушу 3 келишим, 2 жеке менчикти кошкондо 129 гектар жер ушуну кишинин карамагында турат. Андан сырткары бул биз топографтар менен чийгенде жарактуу жери 502-500 гектардын тегерегинде түздү. Андан сырткары мына жараксыз жаар, маар, суу жеп кеткен жерлер
буларды кошкондо 700 гектарга жакындай болду. Биз азыр ушу иштеле турган жерди гана топографка көргөздүк, 502 гектардын тегерегинде. Азыр эми бул жерде ушул Сөлбиев Дөөлөтбай Сурамбаевич деген Калпак үрөн чарбасынын мамлекеттик кооператив үрөн чарбасынын башчысы ушул жерди иштетет экен. 129 гектарда буга мыйзамдуу түрүндө деп табыл берилген болсо, калган 500 гектардын баарын аянт ээлеп алыптыр, тосуп алыптыр. Монополия кылып алыптыр да бягы. Эми андан сырткары үрөн чарбасында деген маселе болуп атат да. Элдер айтат, бул үрөн чарбасынын жетекчиси биз ошон үчүн унчук албайбыз депчи. Үрөн чарбасына токтоло кетейин эми кичине. Үрөн чарбасы азыр мертвый экен. Эч ким билбейт. Акимчиликте да маалымат жок. Өкмөттө да маалымат жок, элде да маалымат, эч кимден маалымат жок да. Бул мамлекеттик үрөн чарба кооперативи иштеш керек болчу. Мамлекеттин келечегине өндүрүү жөнүндө мына асыл тукум жылкыларды утат, бири да көрүнбөйт. Үрөн чарбасы деп көрдүңүздөр, азыр үрөн чарбадан көргөзүлгөн үрөн чарбанын өзүнүн эмеси бар, шарттары бар. Ошол шарттарды толугу аткарыш керек. Ал шарттарды аткарган эмес, даже көрүп атасыңар, базардын баасына кымбат сатат деп атат. Анан ушул үрөн чарба Калпак мамлекеттик үрөн чарба кооперативи азыркы күндө барбы же жокпу? Бул бир маселе. Суроо да, бул суроо этип берейин. Ушул такталыш керек болуп атат. Эгер такталган болсо, иштеп аткан болсо, кандай жолдор менен иштелип келди? Ким тарабынан иштелди? Уставтар кандай? Бүт архивный документ материалдар керек. Элге бериш керек. Кандай болду? Бул бир. Экинчи маселе Дөөлөт үрөн чарбасы деп ИП, ЧП ачып түзүп алыптыр. Ошол мамлекеттик үрөн чарбанын астына ачеке кылган. Бирок ал үрөн чарба жеке да. Ал жерде эч кимдин макулдугу жок. Каалагандай калчап өзү чече берсе болот. Мыйзам чегинде ошондой. Ошондой кылып алып туруп мамлекеттик үрөн чарбаны, Калпак үрөн чарбасын чегеге түртүп туруп аны мертвый калтырып атат дагы жансыз. Өзүнүкү менен эч ким менен эсептешпей, эсептеше турган өзү да өзү жетекчи. Өзү кылып мына келген акыркы результат ушундай болуп атат да. Ошодо маселе да мына бүгүнкү протоколго актыга киргизип койсок жакшы болот эле. Үрө жазып атабы? Телефондорду өчүрүп турган. Аксакал өчүрүп турасызбы, кечиресиз. Үрөн чарбасы боюнча, Калпак үрөн чарбасы боюнча канча жылдан бери иштебей келет? Кандай иштебей келсе, кандай өкмөт тарабынан кандай бир иш аракеттер болду? Ошо боюнча да бир маселени көтөрүп коесуз, документтери боюнча, жана архиви боюнча. Анан мына Дөөлөт үрөн чарбасы дейт да. Бирок 3 келишимде тең Дөөлөт үрөн чарбасынын аты болот, номерлери болот. Ал ар бир процессуальный нормада көргөзүлгөндө ар бир нерсенин бүт цифрасына менен жазылат, анда эч нерсе жок. Анан бул элдердин эң эметкен жери, таң калган жери, ушунча жерди иштетип туруп, бир дагы мамлекетке бир нерсе төлөнбөптүр. Азыр мага өкмөттөн мурунку айыл өкмөт иштеп кеткен эки өкмөттүн убагында төлөнгөн нерселерин көргөздү, бирок ал без адресинен каяка төлөндү, качан төлөндү, эмне үчүн төлөндү. Ал келишимдердин негизинде мынанча жерге, мынанча жылга, мынанча жылга бир жылдык эмеси монча аренда жер акысы. Аренда плата мынанча деп туруп көргөзүш керек болчу. Кайсы кимдин счетуна төгүп атат. Булар жөн эле мага эме берип атат, жарымын 30% берип атат да, 30% берип атат, ал дагы без адресине. Сөлбиев Дөөлөтбайдын атынан төгүлгөнбү же кимдин атынан төгүлгөн? Ал жөнүндө эч кандай маалымат жок. Анан азыр ушул квитанциялар боюнча үрөн чарба канча жер аренданы төгүптү? Канча жылдан бери үрөн чарба болгондон бери төгүп келди, канчасы төгүлгөн жок. Анан жанагы госактылар боюнча мына ушу эки аталган, эки жогоруда айтып өттүм, эки аталган жерди жеке менчикке алган 19 гектар 20 соток, биягы 2 гектар 40 калды. Общий 22 гектарды түзүп атат. 22 гектар жер мамлекеттин балансынан жеке менчикке өтүп кетип атат, урматтуу туугандар. Бул кантип өтүп кетти? Кайсы мыйзам жол берип атат? Бул жерде Кыргыз Республикасынын жер кодексинин 120-статьясынын толугу менен бузулуп, ошонун чегинде булар жоопкерчиликке тартылыш керек, ким тарабынан болсо да. Ошо боюнча мына жарандык, конституциялык, бүт процессуалдык негизги кодекстердин баары бузулган. Бир да мыйзам деген бул жерде жашабайт экен, эч нерсе жок. Азыр мен элдердин арызы негизинде бүт баарын запросторду алдым. Кайсыл жерде качан түзүлгөн бүт баарын мен азыр сотко даярдап материалдарды койдум. Эми бул маселе биринчи соттомурда сиздер тарабынан чечилиш керек.
сиздер тарабынан айыл чарба боюнча сиз зам губернатор сиз калат экенсиз. Ушул маселеге көбүрөөк көңүл буруңуздар. Жер ФПСтин жери, департаменттин жери кайсы жолдо, кайсы мыйзам негизинде өтүш керек жеке менчикке. Негизги маселе ошол. Анан эң негизгиси дагы могу үрөн чарбаны алмаштырып керек тезинен. Үрөн чарбанын жетекчиси эч келишимдин шартын аткара албай атса, аны эле аткарбай койбостон 129 гектардын жерди ээлесинде турган болсо, бул 500 гектардын тегерегин ээлеп монополия кылып, эч кимдин малын булар дыйканчылыкка, суу бербей атышат, малын өткөрбөй атат. Айылдын эли дыйканчылык, мал чарба менен жашайт да, башка эч нерсе жок. Ошондуктан ушул маселелерди көтөрүп, текшерип жүргүзүп, анан жанагы келишимдер кандайынан түзүлгөн, анан жана токтомдор эмненин негизине чыккан, ошого бир мына айыл өкмөттөргө, акимчиликке, өзүнүн департамент, айыл чарба, дыйкан чарба департаменттерине ушуну тактап жооп берип койсоңуздар, урматтуу өкүлдөр. Сиздер ошону күтөбүз. Ошончалап кетейин. Азыр жеке менчикке өткөн 2 гектар 40 сотик боюнча айтып атат. Мен башын ичине белгилеп кетейин. Аксакал Дөөлөтбайга 96-жылга чейин Калпак үрөн чарбасынын жетекчиси Төөчү деген аксакал болгон экен. Ошо менен кол астында кызматчы болуп, көмөкчү болуп иштеп келип, 97-жылдары ошол биздин элдин сөзү, бай аксакалдардын сөзү боюнча ошол Төөчү аксакалды карыз кылат. Процентке акча берип, элдин сөзү да карызга процентке акча берип, анан карызды кутулуш үчүн жетекчиликти өзүнө алат. 97-жылда. Анан кайсы бир кызыкчылыктар менен кыска мөөнөттө 99-жылдары уже мамлекеттик үрөн чарбаны уже түзгөн. Жок кылып жүргөн. Бул жерге ошо этек жакты, ушул мындай колот жактарды бүт кооператив түзүп ээлеп калышкан. Негизги жерлерди аксакал ээлеген. Ошентип 2005-жылы мына Жамштака турат. Жамштакадагы бул жак айыл өкмөт жетекчиси болуп иштеп жүргөн. Улан ушунду туура эмес сүйлөп атат, уланы мен сотко берем деген сөздөр болуптур. Мен эми коркпойм менчи. Бул 2 гектар 40 сотик 2005-жылы токтом менен жеке менчикке өтсүн. Формат 9 деп айтыптыр. Макул, бул жерде 2 гектар 40 сотик, мына бул мамлекеттик үрөн чарбанын офиси, мына бул навес, анан мына силосный яма, мына тараза болгон. Анан артында бир питомник болгон экен. Бул 2 гектар 40 сотик түзгөн экен ошол учурда. Бүгүнкү күндө топосөмкө бар. Рома, картаны алып келсең? Биз топосөмкө кылдык. Ошо мамлекет айыл өкмөтү өзү заказ берип, биздин ошо өтүнүш боюнча. Топосөмкада биз ар бир контур боюнча сверка кылып чыктык. Бүгүнкү күндө ошо 2 гектар 40 сотик жеке менчик деген жери Дайди жазсаңыздар. Мына биз турган жер, мына жер. Биз турган жер. Мына биз турган жер. Мына ошол мамлекеттик үрөн чарбанын офиси болгон. Мына силосный ямасы, мына навеси болгон. Ушул үчөө биригип 2 гектар 40 сотик түзгөн. Бүгүнкү күндө кандай? Мына каша менен тосуп алган. 5 гектар 27 сотик түзүп атат. Силосный яма 2 гектар 65 сотик түзүп атат. Мына питомник деген 1 гектар 13 сотик түзүп атат. Жалпысы кошкондо 8 гектарда түзүп атат. Бул жеке менчик дегени. Анан биз айткан мына 19 гектар деген мына эң негизги түздүк сугат жер. Мына ушул дагы жеке менчикке өтүп кеткен. Мына жер. Ушул эки жердин жеке менчиги. Бул мына жар болуп кеткен жерлер. Мына жерге чейин окоп казып туруп, сууну поток менен жүргүзгөндө чоң жар болуп кеткен, окоп болуп кеткен. Бул маселени сизден биз үмүттөнөбүз. Эми сот иштерине чейин акыйкат чечимди күтөбүз. Başında aldığına varıp biz elden komisyası çizip bu kişilere komisyasını çizdik. Дөөлөтбайдын өткөн жылда урожай алып атканда сенде бир эле сугатчы болду да ушунча жерде. Мына Оостун начальниги туура жолдош. Мына айыл өкмөткө бул даттанды. Суу жок андай мындай деп.
Ан районунан бар жерден келип текшерип отурганда ошо бийи ушунча 120 гектарда бир эле сугарат. Мунун мээнетине акыбесине туура иштеген. Бирок анын нечеси мына биздин элден рабочий алыш керек эле да. Бизге элден алыстаган ошол. Мен телевизордон ошону айттым сага. Сен кыйынкы убакта элден алыстап кеттиң. Элге көңүл бурбадың. Жаңы техника аласың. Ушул жерден өндүргөн эгиңди контрразвитиеге өткөрөсүң, трактор көмбөй аласың. Bir 5 gün 10 gün жардам бербейсиң. Мен ошол нерседен телевизордон айттым. А сен туш жерде туруп алып айттың, булар сүйлөй берет, булар мынтей берет деп. Анан бул экөөбүз тендерге катышканбыз 2002-жылы. Бул Дөлөт Айсылтыкын жылкы чарбасынын документин алып барды. Анан Калпак район чарбасын алып барып алыптыр. Ол комиссия өткөрбөй кой тендерден трактор алганда. Бул сайыздыкы, биз азыр эгемендүүлүк болуп өзүбүздө мамлекетпиз. Болбой калды, туурабы? Сүйлөй бериң. Жок, ошо туура деп Өкмөттөн тең бирден трактор алдым го, мен 2 трактор алдым. Туура, сен Калпак боюнча документиң өтпөй калды. Бирөөнү Калпакка, бирөөнү Суранбайга калды. Сиз айтыңыз. Башынан башталган мунун документи туура эмес деген. Кийин келгенден кийин алар айтты, мына документ түзүп келди. Документ түзгөндө кандай болот? Жалпы элдик чогулуш болот. Ошонун решениесин мен алсаңа, берилсин ушуга. Шундай да анан айыл өкмөттүн атына сене берип, мынча эки жерибиз бар, ушуга тракторлор сайдыкы эскирди, ушуга берилсин деп. Бул айыл өкмөттү кече жакында зона кылса, келин жерди тактайлы десе, ишин жок. Эмне кылсаң өзүң бөл. Бул деген нерсе башынан бузулган да закон. Анан тогутпай калды, була берет. Айыл өкмөттүн ошондогу баштапкы чогулуштун токтомдору жок. Мыйзамсыз элеген жер. Анан баягы эми айткандай кагаз ичинде славы болот. Өзүң да айтып жүрсүң го, ака сен айткан нерселердин баарын кагаздарын толуктап, мен документин турлап алдым дедиң беле. Эмнеге дагы турлап эмес? Сен ошондой мындай жаман жакка өтүп кетип атасың да. Ошого нааразы болуп, мына элдерди, мен чогулттум. Мен эле чогулттум да айтып атам. Эл өзү эле чогулду. Эл жанынан толгон үчүн баары чогулду. Элге жардам жок болсо, эл деле баары сезип турбайбы аны? Эми эмне дейбиз? Мына жерлерди 2,5 гектар жерди жеке менчикке өткөрүп алдым деген бул туура эмес. Бул жер айдай турган жерлер болсо, анан Калпак район чарбасынын Ürünçülük çarvanın tüzülüşü jönündө департаменттин башчысы болот экен. Өзүңүз бизге түшүндүрүп бериңиз. Сиз өзүңүз чарва деген эмне болот? Бул кандай түзүлөт? Качан түзүлгөн, анда мен менен берилген. Өзүбүздөн болгондорду биз сиздерге айтып берели. Анан кийин ürünçülük çarvanын жетекчисин угайлы. Анан кийин бир жакшы чечим кабыл алалы. Бизге ошо жакшы чечим чыгарып берсеңер, элдер токтойт. Урмат тутулганда 1999-жылдын 1-февралына чейин Калпак район чарбасынын жетекчиси болуп Жунусов Тойчу иштеп келген. 99-жылдын 18-февралынан баштап Каракылчы райондук мамлекеттик администрациясынын 5-февраль 1999-жылдагы номер 27 райондогу айыл чарба департаментинин 16-февраль 1999-жылдагы номер 3 Ош областык өндүрүштүк район ассоциациясынын 15-февраль 1999-жылдагы номер 3 сунуштарынын негизинде айыл чарба министрлигинин номер 10 буйругу менен Калпак район чарбасынын жетекчиси болуп Сөлпү Дөөлөтбай Суранбаевич дайындалып, ушул күнгө чейин иштеп келе жатат. Анан кийин кыска эле айтып эми сиздики Муну угал ошол жарашадан сүрө берели. Андан кийин акырында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2013-жылдагы номер 376 токтому менен анда ал мезгилде премьер-министр Жантөре Сатыбалдиев экен.
2009-2011 жылдардағы иштин жыйынтыгы менен мамлекеттик аттестациядан өтүп, Карагулжа үрөөнчүлүк ассоциациясы багыты кылкан дандегиндерин үрөөнүн даярдоо боюнча атайын ал жерден немеден статус алганда, ал боюнча атайын комиссия караган. Бул жерде мына ошол 145-токтомдо мындай жазып атат. Bunların ben mına biz yürüyüşler durak. Gerekli kağıt bardık. Şu jeke fermerlerden, dehqanlardan suunun төлөмүн аласың. Ооба. Суга жер бар экенин билесиңер. Анан суунун жеткирип берүү жагы айыл өкмөттө бирге СПА деген бар. Анан бир адамдын эмеси менен ушунча адам азап көрүп азыр эми баары сөзлүктө. Бирөөңүздөр айыл өкмөтү билишпесе, же ошол СПА деп ошол иштеген адам билишпесе, анан суунун бул арык деген баардыгына бирдей да. Дыйкан чарбага да бирдей, элге да бирдей да. Анан аларды каалагандай тосуп, каалагандай иштеткенге чейин ушунга чейин көңүл бурбай, ушуга жеткизилген эми силерде да күнөө ордундачы. Рахмат. Жооп берчи, эмне себептен ушуга чейин жеткиздиңер, эмне себептен ушуга маневр бердиңер? Анан эми бир өзүнүн территориясынан өткөн арка бирөө менчиктик кылып алып, каалагандай калчай турган ошондой заман болуп калган. Туура айтат. Туура. Рахмат. Сөз берсеңиз анда. Саламатсыздарбы? Мен райондук суу чарба жетекчисинин катары сиздерге көп жолу келем. Билесиздер, мына баарыңыздар билесиздер. Себеби суу жетпейт деген маселе менен көп келип тепки жеп жүрдүк биз. Мен мына Бакытбек Айчинович айткандай 152 гектар жерди сугарабыз биз Калпактан. Актурпак деген канал бар, узундугу 3,9 километр. Мына тазаланып турат азыр турганда. Анан мен кече жанагы спаңарыздар эмеден Бакакедан алдым испсогун. Ошондо 40 дыйкан бар экен ушул Калпактан суу алган, ушул каналдан суу ичкен. Бир куб суу батат өзү каналга. Ошол 40 дыйкандын эле бири Дөөлөтбай ака. Дөөлөтбай ака өзүнчө юридический лицо болуп, ООС менен эч кандай келишим түзгөн эмес. Постоянно тепки жеп келебиз биз. Суу жок эле суу жок деп. Мен мына ошондой айтайын. Анан мына бул азыркы асфальтка келип жанагы Асылбек акага кетет го бурунга. Ошол жерге чейин биздин карамагыбызда. Аны биз тазалап постоянно суу коебуз. Башка жакта суу болгондо да, жамгырда да суу беребиз турган. Эмне үчүн? Эми билесиздер да, түшүнүп атасыздар. Тепкиге калгандан көрө кой суу берип туралчы деп мен штормовой карабай берем постоянно. Анан бул жакка келгенден жанагындай сууну тосуп алган 200 гектарга бир сугачы деген ал эми сиздердин маселеңиз. Мыйзам боюнча кандай экен? СПАнын башчысы барбы сиздерде? Азыр келбей калды. Абдулазик чекесин айтты. Анан мен биздин суу бергенибиз боюнча жана бир жигит айтып атпайбы? Андай биз Актурпак боюнча вообще проблема жок. Быйыл да эң биринчи шак тазалады. Дагы аяк бияк кызманып болуп кетти. Эми сизден бир гана нерседе, как жетекчи катары СПАлар менен иштешип аткандан кийин ошого окшогон сөздөрдү ушуга жеткизбеш, сиздердин дагы бир анча-мынча функцияңарга кирет да. СПАлар менен иштеп аткан. Эң негизи айыл өкмөттүн иши. Айыл өкмөт ушу территориядагы бардык нерсеге жооп берет да. Арыгына баштап, жолунан баштап, тосконунан баштап бардыгына айыл өкмөт жооп. Адамына чейин жооп берет. Адамына чейин. Себеби ошондой арыкты тоскон адамдарды убагында мыйзам ченемдүү жолго коюш керек. Азыр сиз ушуну мына жолду ачып бер деп айтып кете аласызбы мына кишиге? Биз мына мен айттым го, сен папун кутамчы. Өзү эле кетет ал. Папун кутам, мен силерге бардыгын жакшынакай кылып. Рахмат. Кетет деп болду, алмашып атпайбы? Ачып эмне керек? Ой, өзү Регистр баягы сиздер айткандай жерлердин бардыгы 126 гектар жерге деп тактап чыгыштыр. Баягы келишим боюнча. Муну дагы биз өзүбүзчө да ишет этебиз. Анан сизде кандай бүгүнкү күндө кандай анча жерди пайдаланып атат кишилер? Ушул жерде 500 гектар жер деген урабы. Анан кийин мына как госрегистр катары мына менчиктешип кеткен 2 гектар таланча сотуп атат, 19 гектар менчиктешип атат. Силер ушунун бардыгында тургансыздар да. Ушулар кандай болду? Онун документи барбы көрсөтүп, тактап айтып берсеңиз. Ошону туура түшүндүрүп бериңизчи, ошолор боюнча. Өкмөттүн токтому болгондо булар жасап бере берет экен. Кандай бар, эмнеси бар карабайт экен да. Эми урматтуугандар, мындай кыскача айтканда токтомду жасаган айыл өкмөт. Ооба, туура да. Айыл өкмөт токтом чыгарат. Мыйзамсыз эмес экендигин госрегистрде караш керек да. Негизичи. Анан эми ушул азыр менчикке өтүп кетти ошондо да жер азыр эгерде ошол мыйзамсыз экенин эми баягы биз айттым го сиздерге. Биз сиздердин сөзүңүздөрдү угуп, колдон келишинче чечебиз, чече албаганыбызды органга өткөзүп беребиз. Ага чейин дагы биз сиздердин ордуңуздарды айтабыз. Бир сүйлөп коеюнчу.
ушунча адамдарчы чогулганы единственно вот силер защитник болуп атпасыңар да. Булардын аябай булардын баарынын эмесинде бул адам баарын сатып алганда эми. Эми ошону биз тактабанып турбайбыз. Буктукка кайталанып атабыз чын айтканда. Азыр бияк айтып берсин госрегистр. Кашкожон айлык өтү боюнча госпорттун жери болгону 500 гектар жери бар. Өкмөт боюнча. Сугатпы? Жок. Бул 500 гектардан анын ичинен 307си канча? 307си сугат жалпы эметкен. Мунун ичинен сугат 278, кайрагы 127, көп жылдыкка 29, кысыраңыз 35, чөгүрүндө 35 гектар. Айдоонун ичинде сугат болот да. Жалпы айдоосу 307. Анын 307-нин 278 сугат. Жалпы өкмөт боюнча. Я мына цифра башка жок. 2009 бар да. Гипроземдин тактап, госпорттун жери тактап инвестициялар интернет. 4 айында айтып госпорттун жерлерин сиз наркы беркен коюлу менен калпактын Калпакта бардыгы болуп, бардыгы. Госпорттун 258,65 гектар жери бар. Анын калган жери кайерде кетти? 167,85 сугат. 59,8 кайра. 31 орунду. 258. Бар жалпысы 258 бүтүн. Бул азыр эми ушу үрөнчүлүк чарбадабы жер? Жок. Бул үрөнчүлүк чарбанын өзү жагы келишим менен берилген жерлер бизде катышып турган. Жок, уже бияка келгиче жер жок болуп кетти. Каякта болот? Бизде. Суранбай. Негизи. Фермер чарбасынын жери катталган 19-20. Канча гектар? 19 гектар экен жер болсо. Жекеменчик деп айтып койсоңуз. Жекеменчик себеби булар эме соттошуп жекеменчикке чегел ала алат. Кандай белгилер бул? Сот чечиминде негизинде акцияга коюлган бекен, Жок. Соттун чечими менен. Жок. Соттун жерин жекеменчик Ооба. Ол да жасалган. Мына элге салыш керек эле. Тургун салыш керек. Өкмөт чечиш керек. Элди чечип алат. Оода. Мына жерде, мына жерде 97-жылы Караколжа райондук мамлекеттик администрациясы токтолуп чыккан экен. Анан эми бундагы канчалык мыйзамсыз такталат. Ошондуктан буга биз эми Эгембердиев деген болгон экен, акиминер. Ага чейин айыл өкмөтүнөн болсо керек деген чара. Барбы айыл өкмөтүндө? Айыл өкмөт сөзсүз болот да. Бардыгы жоокко тартыш керек да. Туруш керек. Катканда жерде турбай кетти. Эгембердиев бирөө. Качан салмайган. Муну куштуруш керек экен да. Кыскасы бул боюнча өзүнчө мисал турабыз, 2,5 гектар 19 гектар боюнча өзүнчө кетет. Бул жерде атайын эме кылып койгондан кийин. Ошондон бизден дагы ким? Сүйлөй тургандардан башка ким? Так, негизинен болду окшойт. Болду. Мындай агалар. Мындай сизден суранчы. Мындай кандай дейсиздер? Bir жумалык убакыт бергиле. Биз мына тиешелүү органдардан, айыл өкмөтүн баш кылып, специалисттерден кошолу, анан сиздерден кошолу, активист балдардан кошолу, мында акыл эстүү, ушу жерди билген, ызычууну мына азыр протоколдоштуруп атат. Ар бир пункт боюнча. Биринчи ушу кандай үрөнчүлүк чарба болуп түзүлдү, анан арыктары жөнүндө, баягы 19 гектар 20 гектар тегерегинде менчиктешип кеткен жөнүндө, анан баягы сиз айтып аткан өзүңөрчө тартканда жердин площадынын көп экендиги жөнүндө, бак болуп кеткендери жөнүндө, ошол сиздердин по пунктам. Эгерде анча мынча маселе айтылбай калган болсо, ошол комиссия менен ошол пунктка киргизесиздер. Bir жуманын ичинде биз сиздер менен кошо госрегистр керек болсо кандай тарта турган немелеринен бери айыл өкмөт уюштуруп беребиз. Уюштуруп турабыз ошого. Чогуу өзүңүздөрдүн көзүңүзчө баарын тапчы. Ошентип бериң. Тактап, анан эмнеге тосуп алган, эмне үчүн баягы арык кылып туруп, жар кылып туруп баардыгын экотек инспекцияны чакырабыз. Ошол арыктарды эмне себептен
ошону ким жасады, мурун кичине аргыла эмне үчүн бүгүн жар болуп кетти деген маселелердин баардыгы арызга жазылган. Ошолордун баардыгын чогултуп туруп бир жума убакыт берсеңер, бир жуманын ичинде тактап чыгалы. Анан ошонун ичинен биз өзүбүзгө ылайыктуусун райондук администрация чечсин. Андан жогоркусуна биз чече турганын биз чечели. Биз чече албаганын мына комиссия менен биргеликте юристтер бар экен. Органга өткөзүп бере турган органга өткөзүп берет. Ага анан калганын биз мына жерме бер жүрүп, керек болсо саржы менен жүрүп, сиздер менен катышууңуздарда баарын жерди тарталы. Ошондо факт менен өзүңөр айтасыздар. Мына жер менчикте сүттү кетти, мына жер кетти жер, мына жер мындай, мына жер мындай. Госрегистрда ошо каттардын кагаздарынын баардыгы бар. Тактап турган жыйынтыгында Кудай кааласа мына аким менен чогуу келип туруп дагы ушундай бир жыйын өткөзүп, биз ошондо сиздерге айталы. Алмаш. Birinci bu aile. Ha? Ага girmek. Ha karasan da. Memleket yakasın. Girmek. Sen Kırgızistan mı? Buna İstanbul girmek. Sen girmek. Buna da orada bir adam ağzını görmek var. Adam uyuyorsun sen. Sen Anlaşa Allah'a gelecek. Evet, benim kılgan işim varsa bu yüzden çekin. Gölüşüne koyuşla Bunların diye mutluğundan hiç faydası değil. Aytkandan gibi sözü ne kıldı, ne oldu? Devlet Bakanı özümle alıp geldik oğlumuzdan. Şundığımda buna ağa eğilip sınbayt deyip, Kırgız atalarımız aytıp gelgende. Bağırın tekşeret, yazıpsızlar özünüzдөр. Men 1996 5 yılı gelip buna toyçu traktör spot yaşandı. Şu yerde bir önün traktörü minnet buldu. Ne öyle? Oşol gelip çarvaga şu toyçu şu komersiyalık jetekçi olup berçi dep men zam bol işlep kaldım. Suatçı olup gelgensin birinci. Yok, suatçı olmasın. Birinci bede, o tazakanın bedesine işlep gelgenden keyin ol kişi orup kaldı. Al kişi orup kaldı. Orup balınsaga jatıp, anda Egenber deyip degen hakimimiz var bolçu, Joldoş degen bir şu yerde buna bari Çediş degen adam var bolçu. Anı orun basar kılıp dayındap balınsaga gitti. Al ağaçayın ayıl çarbaşı emes boyunca mındasında brigat bolçu. Anan keyin al kişi bir cumaga jetpey sıraz aytты, men iştey albaymın. Men bu çarvanı işteş üçün je teknik çarvada bir teknika jok bolçu. Çarvada teknika bolbosa, je çöntögümde akça bolbosa men iştet albayım dep arız жазып berdi. Egenber deyip meni çakırdı dağı, sen de zam ekensin. Mına kişi orup atar. İşti mına güzdük. Vakit ötelekte жерди seviş gerek. Al vakta mına jalan güzdele sevilet bolçu. Güzdele sevilet bolçu. Anan sep oşo oydan gettik. 99 yılı maga buyruk berip atatqa. Bir yıl iştegenimden keyin işimin rezultatını görüp durup işlep get alatken emesi jöndömü var eken, çöntögünde akçası var eken iştet dep. Anam men işlep oşo oydan men işlep жүрөм. Maselege mamleket bergen buyruktun bardığın ordunda atkaram. Maselege Mına bultur 3 yıldan beri aytıp koyayın mına özünüz orunbasar olup gelgenden beri bilmedim. Vardı düşümdü vardı çötek 20. yılı 2020 yılı mesela 120 tonna ürün sattım. Kimge? Elge. Farklı mı ne sürüyorsun? 160, 158 tonna
Buna özünüz emesiz, buna çoğun Allah'ı karası. Kaçacağın aylık bizde kaç verdi bu sene ki? Meyli, tuğru. Hazır, men gubernatörün orunbasarına bakıyor, yol uruşturat. Hazır telefondan çalsa dağı, aytar. Hazır çalsa dağı. Kaçacağın aylık Kaçkazan aylık hükümetinde 5 ay olsun. 5 ay yürümünün kamçılan deyen gelişim var böyle yok bu. Ne, onda gelişim yok. Men bunları kaçına git aldın bak. Aksakallar ne alasın? Tokat edenle aytınca. Menin nören çarpam. Bularning surosi uşul elge ancha berdingiz shuni ayting. O'shaga javob bersan, qancha to'lab berdim, aytding. Qancha berdi? Bunlarning bari qachon berdingiz? Kimga berdingiz? Menga berganing ama. Sen jining yelchimaylar, ayt, buncha berganmi deraychi bor, hech kim. 2020-yılı mesela Kaşkazalı ayıl hükümeti boyunca 29 var joğu birigip 2 tonna 920 uruk alıptır. Mesela geçe. Buna yüzdük. 2 tonna 920 kilogram. Kança somdan? Somdan kança? Bu 17 som kança diye. İçinerde sakta. İçinerde. Sen hazır aytып atasın. Hükümetten, buna bilet hükümetten ay men kalıp aytsam hükümetten aynı eginde ilinip durdu. Rayonun Mına departamenti yildi kagazdın bärin. Kança uruk var, kança sondan satılat, kanday kılıp alat dep. Sen özüň aytyp atmaysың, isparapka alып gel dedi. Alıp gelbeseň men üýüňe aparıp berem. Men sebebi birinci oçurukta senasını bilişim gerek boldu. Bazarga karanda arzana boş gerek mesela. Alıp barbasaň men kommersiýe bada satam. İsparapka alып ketseň mamleket koygan bada satam. Alып kelgende de sen oşunça da satasyň. Öylesine üyündeki terselerdi götürmek gerek. Bizden alan kimse var bari bası. Oşol 2020-yılı жазында mına alay kuga. Onun ne Alaykılın yerini işte dur. Beni qaraptır bu yer. Asakallar mındagılaylı ukbaydı eken, ukbaydı. Emi bu kişiler ukbaydı kesen mındagılaylı. Biz bayağı özümüzün işimizi kılıyoruz. Mındagılaylı hazır. Anı men aytım bu. Anı hakim menen Ayıl Çarba Ministerliği çeçetlerdi men sizlerge. Açık aytıp koyun. Ekinçisi bizge koygan doğumatları boyunca hazır komissiya tüzölü. Hazır bunu direkt oturup Mizan çekinde şu devlet çarvası, ürün çağırlar kalmaçlık gerekse. Ya bize özlerinden koşalım. Kaçsanız. Ne yerden bizden şu rayonluk administrasyon. Buna kişiler seçmeli. Buna kişiler seçmeli. Aytıveret. Bu yerde de Aytıveret andayşı. Aytıveret. Kişiler söz veriyor da değil. Şu bir cuma kütüğüyle söz veriyor da. Rahmat edeyim sizlerden gelip boşan sözlerden gelip şey eldin arız mı unuğup hemen gazlar su O da kalın. Yer işine sizlerge şu çalıp biz birlikte işine ne oblakında gel administrasyona gel öyle. Sizler cağ seçmer et dep kağıt bilet İşlerge gelip geç bizi cebine çekmekle cevap ver sizlerge işini sizlerge yönelik vardığınızlarga yönelik Sen ol çoңdan, bu çoңdan korsan sen niye eldin arasında жүрөсүң? Тура ушул маалга чейин экөөбүз бәрін тақтап қойышуымыз керек эле мына жерге келип алып. Ана не болду? Мына жерде азыр сен көргөзө турган сени ээрчитип барса сен бир жерди көргөзө албайсың. Мына улан көргөзөт. Туурабы? Бир кемчилдигин көргөзө албайсың. Сен ошон үчүн келсе багынты турабыз экөөбүз тең Адилет. Ошон үчүн мына жерде эл менен деп дагы айттың. Сенин акаңам айтып, мына жерде чогулушта чыгып кеткен. Мен коркутпойм, башка коркутсоям деп. Турабы? Элдин баштап турабы? Мына элдин талабы. Эркекче болдукпу? Эркекче ушул жерде неме кылалы? Өздөрү келсин. Сен бай элди алып түш дейсиң, башка дейсиң. Мен кантип алып түшөм ушунун баарын? Мени талап жеп койбойбу? Каяка өткөндө чогулушта жеринен көрөлү дегенде сиз айткансыз ошону именно. Маданият үйүнөн кылабыз деп. Nerede kılavuz hep? Men elдің көпчүлдүгү ошол жерге